ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਮੂਰ ਨੇ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬਾਜਵਾ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੜੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਇਹ ਟਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਗਰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਪੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾਣ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। जी बिल्कुल तुसी ठीक किया, लेकिन ये कि हुण पाकिस्तान की जिस तरह की मुईशत और जिस तरह की सियासत का चलता आ रहा ट्रेंड, उस विच इसे नूं ही अजकल कामयाबी समझा जाता है कि कर्ज मिल गया और वो भी IMF तो ते असी बच गए हाँ श्रीलंका की सूरत हाल होने तो। लेकिन मैं समझना वो भी थोड़ी जी एग्जैजरेशन है कि असी श्रीलंका की सूरत हाल होने चले हाँ, तो ये भी एग्जैजरेशन है, ये भी मुबालगा है कि असी जड़ा ना शादियाने बजाने शुरू कर दी अगर सानू कर्ज मिल गया तो ये गल हुण जरा अगे वधांगे। हुण सानू जिहड़े पैसे लभे ने वो असीं कित्थे लाने ने, फिर यह जिहड़ा असीं तेल शेल थोड़ा जिहा आलमी मंडी च ज़ाहिर है आलमी मंडी नाल जुड़िया हुंदा है, पेट्रो डॉलर है सारा ते वैसे तो साडे गुआंढ च नार्को डॉलर भी चल रहा है। तो की फायदा होएगा इस सारी सूरत हालत है, और क्या अगले 2-3 महीने जिहड़े ने वो होर सौखे होणगे आवाम वास्ते? जी वो जिस तरह तुसी फरमाया शादियाने बजान की इस वास्ते जरूरत नहीं कर्ज मिलन ते कि यह कर्ज जिहड़ा तुहानूं मिलिया है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ और फिर तुसी ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ वापस जिस तरह कहते हैं ना जी जैसे थे, अच्छा वही किला वही मझ, हाँ जी, और खोती बोर्ड थले वापस होएगी। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਕਾਨਮੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ। तो उस सूरत हाल फिर सरमाया उत्थे नहीं आता। सरमाए के बारे कहा जाता है कि ऐसी चिड़िया है जिहड़ी उत्थे जाके बैठती है जिथे महफूज महसूस करे। तो पाकिस्तान ते हमेशा जिहड़ा पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ने उन्होंने भी अपना सरमाया गैर महसूस होंदा है। इस वास्ते बाहरों आण दी जिहड़ी है ना वो फिर उस तरह की सूरत हाल नहीं बनती जिस तरह तुसी चाह रहे होंदे हो। फिर भी उसके बावजूद मैं कहांगा कि IMF तो अगर तुहानूं कर्जा मिलता है तो वो एक तो कर्जा तुहानूं मिलता है, दूसरा बहुत सारे जिहड़े गैर मुल्की प्लेयर होंदे ने बड़े बड़े मालियाती फील्ड विच, उन्हां दे वास्ते एक इंडीकेशन हुंदी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ कितना कर्जा दिता जा सकता है, कितनी देर वास्ते दिता जा सकता है। अगर पाकिस्तान कोई अपना बॉन्ड लैके आंदा है बाहर दी मार्केट डॉलर टर्म्स पैसे इकट्ठे करना चाहता है कैपिटल मार्केट तो उसका की रेट लगेगा। ये सारिया चीज़ां डिपेंड करदियां ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग ते। पिछले दिनों जो पाकिस्तान सियासी तब्दीली आई और बहुत गैर यकीनी सूरत हाल हो गई तो उस विच फिर और डॉलर ने भी नाल ही फ्लाइट लैनी शुरू कर दी और तुहाडे सामने वेखदियां वो 100 रुपए तो 200 तो उत्ते चला गया जी। तो उस दे नतीजे विच फिर जिहड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने 2-4 वड्डियां एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, एक मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जिहड़ी है वो 1 पॉइंट माइनस कर दी, यानी थले कर दी। और उहदे हुण चांसेस पैदा हो गए ने कि IMF के पैसे आ गए ने ते वो भी अपनी रेटिंग जिहड़ी है वो अप कर देवे। उस दे अलावा क्रेडिट लाइन्स होंदियां ने, दूसरे जिहड़े कर्जा देने वाले इदारे या मुल्क ने
ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। 3 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਊਦੀਆ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਫੁਕਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ 3 ਅਰਬ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ 6 ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ੋਧਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਧਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਔਰ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਖੁਸੂਸਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਠਾ ਬੁੱਠਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5000 10,000 ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਬਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਲੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਯਰਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 1936 1800 ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕੋਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਮੈਨਸ ਬਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਥੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰੈਡ ਸਕਾਟ ਡਿਸੀਜਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਨਸ ਗਿਆ, ਰਨ ਅਵੇ ਸਲੇਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਡ ਸਕਾਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਟੋ ਸੈਂਟੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਚ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 7th ਫਲੀਟ ਉਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਜਸੂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਮਰਹੂਮ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲਈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਿਆਨਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਬ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰੂਦੀ ਸਰੁੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਡਾਲਰ ਲਏ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਜਾਣ ਔਰ ਰੂਸ ਇਧਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸੀ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਫੈਲਾਓ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦਾ ਫੱਡਾ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਫੱਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਜਹਾਦ ਤੇ ਮਸਲਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆਏ ਆਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ, ਬਲੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੱਟੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਗਈ ਬਲੋਚ ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂਗਲ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਮਰੀ ਸ਼ਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੇਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 3 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਖਸਲਤ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਮੂਵਿੰਗ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੈਪਲਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਮੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਬਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਬਲੋਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ KPK ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤਲ ਅਬੀਬ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਕ 'ਚ ਮੁਕਾਮੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਆਮੂ ਦੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਨਾਰਕ ਨੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਬਣਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਮਜਮੂਈ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਪਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮੁਖਾਸਮਤ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ UAE ਚ ਵੜਿਆ, UAE ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦਫਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਨਵਾਂ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਮ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸकेगा। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਅਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਕੇ ਖੁਦ ਇਰਾਦੀਅਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸੀਬਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਬੰਦ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਮੇਨ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖਿਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਕੁੱਟਣਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਭੈਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ?
ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਮ ਮਨਾਇਆ ਕਰ। ਤੋ ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਤਹ ਤੱਕ ਆਗਾਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਮਨ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਫਰੋਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਅਸਲਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ, ਇਸਨੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮ ਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਂਦਰ ਟੁੱਕੜ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਏ ਯਾਰ ਬਾਜਵਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਾਰ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਖੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੀਰੇ ਯਾਰ ਬਾਜਵਾ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸਲ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਬਾਜਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।